Good morning, students. Welcome to our video session. Our subject is data structure using C language, and today's our topic is introduction to data structure. In this video session, we are going to learn some of the theory of data structure. Right? We will see basic introduction about the data structure, different types of data structures, and we will discuss some of its type in detail. So we are starting with our slide. So basically, this is introduction to data structure, right? Now, data structure is an arrangement or classification of data. Just definition છે એની data structure શું છે? Arrangement or classification of data. Data ને ગોઠવવાની process છે. તો arrangement or classification of data કહેશું, right? Then data structure is classified into following two different ways. So data structure na total બે અલગ-અલગ પ્રકારો છે, two different types, right? Number one is linear data structure and the other is non-linear data structure. તો આપણે બંનેને ડિટેલમાં જોવાના છે, બરાબર? આજના સેશનમાં જેટલી વસ્તુ જોઈ શકાય એટલી જોઈએ. તો ફર્સ્ટ શું છે? arrangement or classification of data, right? Any બે અલગ-અલગ types છે, linear and non-linear data structure. So થોડુંક diagrammatically next slide માં આપણે સમજાયેલું છે, તો આપણે એ જોઈએ. Diagrammatic representation of data structure. Data structure નું diagrammatically representation છે. તો તમે જોઈ શકો છો data structure ના mainly કેટલા part છે? Two different types, linear and non-linear. Linear ની અંદર we are having four different types: array, stacks, queues and linked lists. ચાર type ના linear data structure and non-linear માં graphs and trees. So this is the basic structure of data structure. Data structure નું overall structure છે, એની types and subtypes સાથે, right? તો તમને કોઈ આવી રીતનો એક માર્કનો કે એવો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે explain or list out different linear data structures. So we have to write following four different types: arrays, stack, queues and linked list. So these are the linear type of data structures. And in non-linear data structures, there are two different subtypes: graphs and trees. So one by one we will see. First of all, linear types of data structures, right? So એનાથી start કરીએ આપણે. Linear data structure. In linear type of data structure, values are arranged in linear fashion. Linear એટલે શું ખબર છે? Sequential, sequence માં આવતી હોય, one by one values આવતી હોય, એને આપણે linear કહેશું. One after the other, બરાબર? Structured way માં હોય કોઈ, તો એને આપણે linear data structure કહેશું, બરાબર? One by one આ ટાઈપનો ડેટા અરેન્જ થયેલો હોય એ બધું linear data structure કહેશું. તો શું કહે છે જો? In linear type of data structure, values are arranged in linear fashion. Sequence માં બધું one by one હોય. પછી એના types આપેલા છે. Arrays, stacks, queues and linked lists are the examples of linear type of data structure in which values are stored in sequence. Sequence માં value store કરેલી હશે આ ચારે ચાર type માં: arrays, stack, queue અને linked list. તો
તો આ ચારે ચાર જે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની ટાઈપ છે એ કેવી ટાઈપનું ડેટા સ્ટ્રક્ચર? તો કે લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. એકની એક વસ્તુ હું છે ને 2-3 વાર 4 વાર બોલીશ સો દેટ મગજમાં આપણને યાદ રહી જાય. ચાલો આગળ વધીએ. નાઉ વોટ ઇઝ એરે? તો એરે આપણે સી લેંગ્વેજમાં ભણી ગયેલા છે બરોબર. તો થોડું યાદ કરવાનું ટ્રાય કરો. શું કહે છે? Array is a collection of multiple elements with similar data types and name. અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા એલિમેન્ટ્સ સ્ટોર થઈ શકે બટ એની ડેટા ટાઈપ પણ સરખી હશે અને એ બધા એલિમેન્ટ્સનું નામ પણ સરખું હશે. તો એરેનું નામ હંમેશા સરખું હોય આપણે જોયેલું છે અને સી લેંગ્વેજમાં ઘણી બધી વખત આપણે એરે બનાવેલો છે. ઇવન આપણા શોર્ટિંગ સર્ચિંગ ના પ્રોગ્રામ જે જોયા એની અંદર પણ આપણે એરે ક્રિએટ કરેલો છે, રાઈટ? સો વી આર ગિવિંગ the same name and data type of an array, but it supports multiple elements. Now all arrays consist of contiguous memory location. So memory point of view થી વાત કરીએ ને તો એ એક સાથે આખો મેમરીનો બ્લોક છે એ રોકશે. ત્યારે આપણે શું કહેશું? contiguous memory location, right? હવે ત્યાર પછી શું કહેવામાં આવ્યું છે? એરે ની અલગ અલગ ટાઈપ્સ છે. The arrays can be of 3 different types. 3 અલગ અલગ પ્રકારના એરે છે. 1 dimensional array, 2 dimensional array and multi-dimensional array. After that, what is stack? તો જો આ વસ્તુ સાવ નવી છે આપણા માટે. So we are learning this in very strict manner. જોઈએ ચલો સમજીએ એકદમ કેરફુલી ધ્યાન આપજો. What is stack? A stack is a linear data structure which is a concept. Stack છે ને એક પ્રકારનો concept છે બરોબર અને linear data structure નો type છે. ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન એનું આપેલું છે આપણને બરોબર. સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું. કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ પણ આપણે આપશો આમાં તો ખબર પડે, પણ થોડું નીચે ડિટેલ છે એ જોઈ લઈએ પહેલા. It follows LIFO method to insert and remove elements. તો પહેલા તો LIFO means શું? તો કે last in first out. જે છેલ્લા એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરેલો હોય એને પહેલા કમ્પલસરી રિમૂવ કરવો પડે બરોબર. તો આવી ટાઈપના આપણે શું કહેશું? LIFO means stack. Elements are inserted at the top of the stack. એલિમેન્ટ સૌથી ઉપર સ્ટોર થશે બરોબર. 1 by 1 નાખતા જશે એમ ઉપર એલિમેન્ટ્સ સ્ટોર થતા જશે. To insert an element into stack is called push. એલિમેન્ટ્સ ને સ્ટેક ની અંદર, એલિમેન્ટ એટલે નંબર ને સ્ટેક માં નાખવાની પ્રોસેસ એને આપણે પુશ કહેશું. ટેકનિકલ લેંગ્વેજ સ્ટેક ની લેંગ્વેજમાં એને આપણે પુશ કહેશું. To insert an element is called push. To remove an element is called pop. એ હમણાં નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આવે છે આપણે જોઈએ. બટ આ એક સ્લાઇડ છે એની અંદર હું તમને સમજાવવા માંગીશ કે આપણે જે આ વસ્તુ લીધેલી છે આવું સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપનું એક આપણે સ્ટેક બનાવેલું છે તો એમાં શું છે તો સૌથી પહેલા મેં ઇન્સર્ટ કર્યું હશે 30 તો એ સૌથી નીચે છે જો. ત્યાર પછી મેં ઇન્સર્ટ કર્યા છે 20 તો એની ઉપર છે અને પછી છેલ્લે ઇન્સર્ટ કરેલા છે 10. ઓકે, તો આ ઇન્સર્ટ ઓપરેશન સમજાયા મને. પણ જો હવે રિમૂવ કરો તો લાસ્ટ એલિમેન્ટ જે ઇન્સર્ટેડ હશે એ જ સૌથી પહેલા રિમૂવ થશે. આમાં બધું 1 by 1 ચાલે, સિક્વેન્શિયલ બરોબર, લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે. આમાં તમે એક સાથે 2 એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ ન કરી શકો કે એક સાથે 2-3 એલિમેન્ટ્સ ઇન્સર્ટ પણ ના કરી શકો. બધા 1 by 1 થાય. પહેલા 30 ઇન્સર્ટ થયા, પછી એની ઉપર 20, પછી 10. હવે તમારે રિમૂવ કરવો હોય તો પહેલું કમ્પલસરી છેલ્લે કોણ આવ્યું હતું 10. સો ઇટ વિલ રિમૂવ 10 ફર્સ્ટ. સૌથી પહેલા ઈ 10 ને રિમૂવ કરશે. પછી માનો કે તમારે પાછું ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો કરી શકો છો પાછા બરોબર. 10 રિમૂવ થઈ ગયા, હવે તમે માનો કે 40 ઇન્સર્ટ કરો તો 20 ની ઉપર 40 આવી જશે.
પણ રિમૂવ કરશો ત્યારે સૌથી પહેલા 40 જ કરવા પડશે. સમજો છો? સો જે છેલ્લે એલિમેન્ટ આવેલો હશે એને જ કમ્પલસરી પહેલા આપણે રિમૂવ કરવાનો. તો આ આખી પ્રોસેસ છે એને આપણે સ્ટેક કહેશું. આ આખા કન્સેપ્ટને આપણે સ્ટેક કહેશું. તમે સીડી નું સ્પિન્ડલ લો, જ્યાં સીડી ડીવીડી પરચેસ કરવા જાઓ તમે, તો એ શું કરશે તમને? એનું આખું સ્પિન્ડલ હશે, 100 સીડી નું બંચ હશે, આખું 100 નું 25 નું એવો બંચ હોય એની પાસે. તો એમાંથી શું કરશે? એ તમને પહેલી જ સીડી કે ડીવીડી આપશે. તો ઇન્સર્ટ ક્યારે થઈ હશે? સૌથી છેલ્લી થઈ હશે. પહેલી હશે એ તો સૌથી નીચે ગઈ હશે, બરોબર? તો સૌથી છેલ્લે ઇન્સર્ટ કરેલી વેલ્યુ હશે એ સૌથી પહેલા રિમૂવ થશે. છેલ્લે ઇન્સર્ટ થયેલી સીડી ઓર ડીવીડી છે એ સૌથી પહેલા ઉપયોગમાં આવશે, એવું કહેવા માંગે છે, બરોબર? ડિનર ની અંદર આપણે કોઈ રિસેપ્શન, કોઈ મેરેજ ફંક્શનમાં જમવા માટે જઈએ, તો લંચ ડિનર માટે જઈએ તો શું હોય કે સ્ટેક ઓફ ડિશિસ કેટલી બધી હોય. નોર્મલી શું કરીએ આપણે કે સૌથી પહેલી ડીશ હોય એને લેશું, મૂકેલી છે ક્યાં? સૌથી છેલ્લે, બરોબર? તો આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે, થોડો કન્સેપ્ટ સમજવા માટેના આવા એક્ઝામ્પલ્સ કે જે લાસ્ટ ઇન્સર્ટ થયેલું હોય એને સૌથી પહેલા ઉપયોગમાં લેવાનું, એને સૌથી પહેલા રિમૂવ કરવાનું. તો આ કન્સેપ્ટને આપણે સ્ટેક કહેશું. રાઈટ, સેકન્ડ સ્લાઇડમાં જોઈએ. ટુ રિમૂવ એન એલિમેન્ટ ફ્રોમ ધ સ્ટેક ઇઝ કોલ્ડ પોપ. એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ કરવાની પ્રોસેસ એને આપણે પોપ કહેશું, બરોબર? સ્ટેકમાંથી એલિમેન્ટ ડિલીટ કરવો હોય તો એ ઓપરેશનને પોપ કહેશું. આગળ શું જોયું કે સ્ટેકની અંદર કોઈ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો એને આપણે પુશ કહેશું. પછી એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ટેક ઇઝ સ્પિન્ડલ ઓફ સીડી. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું, બરાબર? સીડી ના સ્પિન્ડલ માંથી તમે પહેલી સીડી લેશો તો હંમેશા છેલ્લી ઇન્સર્ટ થઈ હશે, તો એ પહેલા આવશે. લાસ્ટ ઇન, ફર્સ્ટ આઉટ. ઓકે. In stack to insert or delete to delete an element from the one and only. તમે આ ખાસ જોઈ શકો છો, જો પાછું કે જેવું જે સાઈડ થી ઇન્સર્ટ થાય છે ડેટા, ઉપરનો એરિયા જ ખુલ્લો છે, તો એની જ અંદર ઇન્સર્ટ થાય ને એ જ જગ્યાએથી પાછો ડેટા રિમૂવ થાય. બીજી કોઈ જગ્યા નથી, બરોબર? બે એન્ડ વાળું ન હોય, એક જ એન્ડ. એક એન્ડમાં ડેટા ઇન્સર્ટ થાય અને ઈ જ એન્ડમાંથી ડેટા ડિલીટ થાય છે, બરાબર? યાદ રાખવાનું. સો શું કીધું? થર્ડ પોઈન્ટ, ઇન સ્ટેક ટુ ઇન્સર્ટ ઓર ટુ ડિલીટ એન એલિમેન્ટ ફ્રોમ ધ વન એન્ડ ઓનલી. એક જ જગ્યાએથી ડેટા ઇન્સર્ટ થાય અને ઈ જ જગ્યાએથી ડેટા રિમૂવ પણ થાય. તો પુશ અને પોપ એક જ જગ્યાએથી થશે, એમ કે છે. ટુ ડિસ્પ્લે એલિમેન્ટ એટ ગિવન પ્લેસ ઇઝ કોલ્ડ pip. તમારે કોઈ પોઝિશન ઉપરનો ડેટા જોવો હોય તો ઈ ઓપરેશનને આપણે પીપ ઓપરેશન કહેશું, બરોબર? મારે અહીંયા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર કોણ છે તો કે 20, તો ઈ જોવું હોય તો ઈ ઓપરેશનને આપણે પીપ કહેશું. ત્રણ વસ્તુ જોઈ: ઇન્સર્ટ એલિમેન્ટ તો કે પુશ, રિમૂવ એલિમેન્ટ પોપ, અને ડિસ્પ્લે એલિમેન્ટ એટ લોકેશન તો પીપ. ઓકે. Last inserted element into the stack is called TOS, top of the stack. સૌથી છેલ્લા એલિમેન્ટ જે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવેલો છે એને TOS કહેશું. TOS નું ફૂલ ફોર્મ છે TOS stands for top of stack. Simple. Now what is Q? જેવો સ્ટેક નો કન્સેપ્ટ છે એવો ને એવો Q નો કન્સેપ્ટ છે. Q is a linear data structure. હમણાં જોયું આપણે. Q follows FIFO method. FIFO stands for first in, first out. There are two ends of the queue, front and rear. બે ભાગ છે જો, સ્ટેક જેવું નહીં, એક જ બધું, એક જ સાઈડ થી બધું થાય એવું નહીં. ક્યુ માં બે સાઈડ થી બધી વસ્તુ થશે. એક બાજુ એલિમેન્ટ્સ ઇન્સર્ટ થતા જાય અને બીજી બાજુથી એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ થતા જાય. એનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ હમણાં આપું છું એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે ક્યુ નો. Elements are inserted at rear end and elements are deleted from the front end. તો નીચે જો મેં તમને ક્યુબ બનાવીને બતાવેલી છે, તો F અને R છે, તો નવા નવા એલિમેન્ટ્સ ઇન્સર્ટ ક્યાં થશે? R એટલે રિયર ઉપર, અને ડિલીટ્સ બધા ક્યાંથી થતા જશે? F મીન્સ ફ્રન્ટ માંથી,
બરાબર. ફોલોઈંગ ઇઝ ધ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ક્યુ. નીચેનું જે છે એ એનું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. બરાબર. તો હવે હું સિમ્પલી સમજાવું કે આપણે મૂવી માટેની ટિકિટ લેવા જઈએ, બરાબર, તો ટિકિટની લાઈન હોય તો એમાં નોર્મલી શું હોય કે જે પહેલા ઇન્સર્ટ થયો હોય મેમ્બર એને પહેલા ટિકિટ મળે, બરોબર. તો એક સાથે 4-5 જણા હોય તો જે સૌથી પહેલા ગયો હોય એને પહેલા સર્વિસ મળે, બરોબર, અને ત્યાંથી ટિકિટ લઈને નીકળી જશે, બરોબર. તો અહીંયા એવું છે, જો 5, 10, 15 અને 20 સૌથી પહેલા ઇન્સર્ટ કોને કર્યા છે? 5, પછી 10, પછી 15, પછી 20. તો સૌથી પહેલા એન્ટર કોણ થયું છે? 5. તો સૌથી પહેલા રિમૂવ પણ કોણ થશે? 5. ક્યુ માં જોજો ફંડામેન્ટલ્સ થોડું બદલાય છે સ્ટેક કરતા. આમાં છેલ્લે કોણ ઇન્સર્ટ થયું જુઓ તો ક્યુ માં 20. તો રિમૂવ પણ પહેલા કોણ થશે? 5. સ્ટેક હોત તો 20 છે ઈ રિમૂવ થાત પહેલા, લાસ્ટ જે ઇન્સર્ટ થયો હોય ઈ ફર્સ્ટ ડિલીટ થાય. પણ ક્યુ માં એવું નથી, જે સૌથી પહેલા ઇન્સર્ટ થયો છે ઈ સૌથી પહેલા રિમૂવ થશે. તો 5 સૌથી પહેલા ઇન્સર્ટ થયા છે તો 5 રિમૂવ થશે, પછી 10, પછી 15 અને પછી 20, બરોબર છે. તો ફ્રન્ટ માંથી ડિલીટ થાય અને રિયર માં વેલ્યુઝ ઇન્સર્ટ થાય. ટોટલ આટલી વસ્તુ યાદ રાખો તો આપણને સ્ટેક અને ક્યુ નો ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે એ નોર્મલી આવડી જાય. તો આજનો આપણો આ સેશન છે એમાં આટલું રાખીએ આપણે, રાઈટ. હોપ સો કે તમને બધાને ખબર પડી હોય. ના પડી હોય તો તમે વિડીયો થોડો આગળ લઈ જઈને જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.